हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु पिंटू सकाळ न्यूज बुलेटिन आपनको स्वागत। आसंतु आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा एवं जदि आपण माने प्रत्येक दिन देश विदेश तथा ओडिशार गुरुत्वपूर्ण खबर देखा ପାଇଁ चाहउछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो को लाइक कर दियंतु। प्रथम खबर परलोकरे पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 7 दिनिया राष्ट्र शोक घोषणा अर्धनमित रहिबो जातीय पताका आज हेबो शेषकृत्य। पूर्वतन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को वियोगरे 7 दिनिया राष्ट्र शोक घोषणा करछंती केंद्र सरकार। एही अवधिरे जातीय पताका अर्धनमित होई रहिबो। पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शेषकृत्य राष्ट्र मर्यादार सह कराजिबो बोली केंद्र सरकार घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर पश्चिमा झड़ प्रभाव पुणी हेब वर्षा आसंता 28 और 29 तारिख किछि जिले में वर्षा संभावना। राज्य चाषीकूल हताश दिन अंतर दुई थर अदिनिया लगाण वर्षा उजुड़ी जाए चाषीर फसल एने चाषी पानी जमी उजुड़ी फसल को साउंटी बेले पुणी एक वर्षार आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। सूचना मुताबक आसंता 28 और 29 तारिख राज्यर किछि जिले में हालुका मध्यम धरण वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर मंत्री को 30 जिलार दायित्व बांटिले मुख्यमंत्री। तृणमूल स्तर में सरकारी व्यवस्था को परीक्षा मोहन चरण माझी सरकार निजर मंत्री मानक जिला दायित्व देइछंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 2 उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मानक 2टी लेखा जिलार दायित्व देइछंती। एही क्रमरे उपमुख्यमंत्री कनवर्धन सिंहदेव कटक और जगतसिंहपुर दायित्व मिलता बेले प्रभाती परिडांग हाथ रही बालेश्वर और भद्रक। परवर्ती खबर ओडिशार लॉ कमिशन गठन कले राज्य सरकार। जस्टिस विश्वनाथ रथ को लॉ कमिशन अध्यक्ष भाव में नियुक्ति गठन है। ओडिशा लॉ कमिशन राज्य सरकार आज ओडिशा स्टेट लॉ कमिशन पुनः गठन करिसेंती। हाईकोर्टर पूर्वतन विचारपति जस्टिस विश्वनाथ रथ को लॉ कमिशन अध्यक्ष नियुक्ति करा जायछि। अध्यक्ष को मिसाई लॉ कमिशन मोट 6 जन सदस्य अछंती। एक्स ऑफिसर सदस्य भावे एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य एवं आईन विभाग प्रमुख सचिव को सामिल करा जायछि। परवर्ती खबर 10 दिन भितर रिपोर्ट देले चाषी को मिलियो तांकर क्षतिपूरण सूचना देले समवाय मंत्री। चाषी को क्षतिपूरण नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ते समवाय मंत्री प्रताप बलवंत सामंत। मंत्री कहिछन्ते अदिना वर्षा जो चाषींकर विपुल क्षति होईछि सेथिपई सेमानकु बीमाभुक्त कराजिबो। आज मध्य 4टी इंश्योरेंस कंपनी एवं आम विभाग प्रमुख शासन सचिव उपस्थित थिले। आगामी 10 दिन भितर प्रत्येक चाषी को बिल को जाई तदंत करिवे। सबु जिलापाल को जना जायछि सेमाने तर्जमा करी कोनोसी चाषी जेपरि वंचित न होबे सेथिपई तागिद करा जायछि। परवर्ती खबर नुआ वर्षर नुआ नियम कठोर हेबो अबकारी विभाग। चोरा मद बिक्री हेले हेबो कड़ा कार्यानुष्ठान। आउ किछि दिनर अपेक्षा विश्व पालिब नववर्ष। देश और राज्यर विभिन्न स्थान में पालन हेबो जीरो नाइट सेलिब्रेशन। भोजी भात नाच गीत जमीब असर। नववर्ष सेलिब्रेशन बेले जेपरी कौनसी अपराध न घटे ता उपर गुरुत्व देइछन्ति राज्य सरकार। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिछन्ति जीरो नाइट को नहीं विभाग प्रस्तुत होई रहिछि। परवर्ती खबर 2025 रे अर्थनीति अभिवृद्धि हार 6.5% आकलन। 2025 आर्थिक वर्ष में भारतर अर्थनीति प्राय 6.5% हार वृद्धि पाइब। अर्थ मंत्रालय यार मासिक समीक्षा बैठक में एपरी आकलन करिछि। आर्थिक वर्ष 2047-48 सुधा विकसित भारत लक्ष्य हासिल करने यह भारतर आर्थिक दायित्व ढांचार संस्कार आनिबा उपरे मध्य गुरुत्वारोप करने सह ग्रामीण चाहिदा स्थिर रहिछि बोली अर्थ मंत्रालय यार मासिक समीक्षा बैठक में कहिछि। परवर्ती खबर संरक्षण हेब कपिलेश्वर मंदिर प्रथमे 46 लाख 3 मास पर 1 कोटी टंका। कपिलेश्वर मंदिर हेब नवकलेवर। एथिपाई केंद्र सरकार तरफ 2टी पर्यायर आर्थिक अनुदान मिलिबो। प्रथमे 46 लाख एवं 3 मास पर 1 कोटी टंका अनुदान प्रदान कराजिबो बोली गुरुवार मंदिर मरामती काम शुभारंभ उत्सव में जोगदे सांसद अपराजिता षडंगी कहिसंती। परवर्ती खबर बढ़िला मुख्य सचिव मनोज आहुजांक कार्यकाल डिसेम्बर 31 रे सरुथिला। बढ़िला मुख्य शासन सचिव कार्यकाल 1 वर्ष पर कार्यकाल वृद्धि होईछि। कैबिनेट नियुक्ति कमिटी तांको कार्यकाल को वृद्धि करिछि। चलित मास 31 रे सरुथिला मुख्य सचिव मनोज आहुजांकर कार्यकाल। जनवरी मासरे राज्यर रहिछि 2 बड़ इवेंट। जनवरी 8 रु 10 जाए भुवनेश्वर प्रवासी भारत दिवस एवं 28-29 तारिख उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव। एहार आयोजन ठारू परिचालन मुख्य सचिव मनोज आहुजा गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहिछि। परवर्ती खबर 1 लाख कोटी अधिक मूल्य 8टी प्रकल्प समीक्षा कले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र एवं राज्य सरकार संश्लिष्ट थिबा आईसीटी आधारित सक्रिय शासन एवं समयोपयोगी कार्यान्वयन उद्दिष्ट मल्टी मोडाल प्लाटफर्म प्रगतिर
45ତମ ସଂସ୍କରଣ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପରେ 8ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ 6ଟି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସଡ଼କ ଏବଂ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଥ ଉତ୍ସବ ବାତିଲ ହେଲା, ସୂଚନା ଦେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର। ବାତିଲ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପଥ ଉତ୍ସବ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପାଇଁ 7 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶୋକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପଥ ଉତ୍ସବ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପଥ ଉତ୍ସବ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରାଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ, 18,000 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିବ ଆମେରିକା। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଭଲ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତଥାପି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ସ୍ୱଦେଶ ପଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି ଆମେରିକା। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2024 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତି 6 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେରିକାରୁ ଭାରତ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଡିସେମ୍ବର 19ରେ ପ୍ରକାଶିତ 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହିସବୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟୋକନ ଅବଧି 15 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷାରେ ଫସଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ କୌଣସି ଚାଷୀ ଚିନ୍ତିତ କିମ୍ବା ବିବ୍ରତ ନ ହେବା ଲାଗି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଟୋକନ ଅବଧି 15 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲା ଥିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତି ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 40 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,00,000ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭୂତ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ଗତ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୁକ୍ତି ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ସେନା LACରେ ରହିଛନ୍ତି, ପଛକୁ ହଟିନାହାନ୍ତି ଚୀନ ସେନା। ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚୀନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶ ସଚିବାଳୟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 3 ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି ଆଶଙ୍କା। ବାଂଲାଦେଶ ସଚିବାଳୟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଥିବା ସଚିବାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଗୁରୁବାର ଭୀଷଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 3ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରି ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ ମିଳିବ ଟିକସର ରିହାତି। ବର୍ଷକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ବଜେଟରେ ଆୟକରରେ ରିହାତି ମିଳିପାରେ। ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଦେଶର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଇପାରନ୍ତି। ସରକାର ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ 2025-26ର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ଯଦି ଆୟକର ଉପରେ ରିହାତି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଟିକସଜନିତ ଚାପ କମିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ 25,000 କୋଟିର ବଜାର। ମେଳା ବଜେଟ୍ ରହିଛି 6,382 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ 2025 ଜାନୁଆରୀ 13ରୁ ଫେବୃଆରୀ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଧାର୍ମିକ ଜନସମାଗମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହି ମେଳାର ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରତି ଏହାର ରହିଛି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। 2025ରେ ହେବାକୁ ଥିବା କୁମ୍ଭମେଳାରେ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜାର ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4.5% ଖସିବ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ 4.5%କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ WHOର ଚିଫ୍, ବିମାନରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ କଲା ବୋମା ବର୍ଷଣ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଚିଫ୍ ଟେଡ୍ରୋସ୍ ଆଡନୋମ୍
ଇସ୍ରାଏଲର ୟେମେନ ରାଜଧାନୀ ସନାରେ ଥିବା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବୋମାବର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ବୋମା ମାଡ଼ ହେବା ସମୟରେ ସନା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଥିଲେ। ଏହା ବିଷୟରେ ସେ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଆତଙ୍କୀ ଅବଦୁଲ ରେହମାନର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା। ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଅବଦୁଲ ରେହମାନ ମୁକିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୃଦଘାତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମଧୁମେହ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା ଅବଦୁଲ ରେହମାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ତାଲିବାନ, ସୀମାରେ 15,000 ଲଢ଼ୁଆ ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଗତକାଲି ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଏବେ ପାକ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ ଭୀଷଣ ତିକ୍ତତା ହୋଇଉଠିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ମିଳିବ ବୋଲି ତାଲିବାନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୀମାରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ତାଲିବାନ ଲଢ଼ୁଆ ମୁତୟନ କରି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସେବା ଭବନରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଶର ମହାନ ବରପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ବିୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥଣ୍ଡାରେ ଥରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ, କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟରେ ଦିନରେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗାଇ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ତି ଯାନବାହନ। ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ରାଜୁତି। ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହିଁ 5 ମିଟର ରାସ୍ତା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ କୋଇଡ଼ାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା, ଅନ୍ୟପଟେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ। ସକାଳ 9ଟା ନ ବାଜିଲେ ଘରୁ ବାହାରି ହେଉନାହିଁ।